बंधो सुत गुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र दिनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपते श्री महिराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। श्री महामते सदा दाहिने सन्मुख सुंदर साथ। नाम लेत श्री छत्रसाल का सिद्ध होत सब काज। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी श्याम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष ते सुलभ होत निज धाम। तुम्हारी कृपा मात्र से पूर्ण होत सब काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री राजी महाराज श्री श्यामाजी महाराणी सिंहासन में विराजमान साक्षात परमात्मा स्वरूप 18,758 चौपाई श्रीमद तारतम सागर ब्रह्मवाणी श्री कृष्ण प्रणामी मूल मिलावा मानव मंदिर ना निर्माता पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री 108 श्री तारतम ज्योतिजी महाराज जी श्री कृष्ण प्रणामी मूल मिलावा मानव मंदिर नो 41मो वार्षिक महोत्सव त्रिदिवसीय सुंदर कार्यक्रम नो आज बीजो दिवस प्रथम सत्र सवारे 5 अखंड पारायण थी આજનો દિવસનો શુભારંભ કર્યા। આજે સવારના સત્રના મંચના કાર્યક્રમમાં આપણે સૌ આગળ એકત્રિત થયા છે ત્યારે આપણને સૌને બ્રહ્મવાણી દ્વારા રસસ્વાદન કરવા માટે श्रीपाद भद्रावतीपुरी धाम बरोड़ा थी वर्तमान पीठाधीश्वर परम पूज्य परम वंदनीय 108 श्री टहल किशोर जी महाराज जी नो अहिया आगमन थयो छे। एवी ज रीते बॉम्बे थी पधारेला आपणा धर्मना विद्वान परम विदुषी आदरणीय श्री रचिता सखीजी महाराज जी तेमज राजकोटना थी पधारेला समग्र सुंदर साथ जी विभिन्न स्थानों सुंदर साजी आव्या छे। राजकोट એટલા માટે કે આજે સવારે જ તેઓ શ્રી 15 જણ આવ્યા, ગઈકાલે 4-5 જણ આવ્યા હતા। વિભિન્ન સ્થાનોમાંથી સુંદર સાજીનો આવવાનો ક્રમ ચાલુ છે। આ વખતે કાર્યક્રમ નાના પાયા પર ઉજવવાનો નક્કી કર્યા, પરંતુ આપણા મંદિરમાં રાજ્યની કૃપા ગુરુજીના આશીર્વાદના સુંદર સાજીના સહકારથી કોઈ કાર્યક્રમ નાનો નથી હોતો। કાર્યક્રમ ઓટોમેટિક મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરી જ લેતો હોય છે। આજે આપણી પાસે સમય થોડુંક ઓછું છે એટલે બહુ સંબોધન બહુ ભૂમિકા ન બાંધતા હું સીધા જ ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રમાણે બ્રહ્મવાણીના આધારે બ્રહ્મવાણીનું રસસ્વાદન કરવાનું હોય ત્યારે સર્વપ્રથમ બ્રહ્મવાણીમાં પુષ્પહાર અર્પણ કરવા માટે જે ભાવસરથી પધારેલા પરમ આદરણીય શ્રી લાલજીભાઈ પટેલ આપ આવો અને બ્રહ્મવાણી ઉપર હાર અર્પણ કરશો। कारण कि आपना सुपुत्री श्रीमती रीनाबेन शिरीषभाई पटेल हाल यूएसए एमना तरफथी प्राणनाथ होस्पिटल में जे टिफिन सेवा थाय छे ए वन टाइम टिफिन सेवा पेटे 1,51,000 रूपियानी सेवा तेमणे आगळ नोंधाव्या हता अने आजे तेओ श्री गईकाले एमणे चेक अर्पण कर्या छे। आओ अने ब्रह्मवाणी उपर आप श्री पुष्पहार अर्पण करशो। અને જે રીનાબેન જે છે ને એ રીનાબેન શારદાબેન બાબુભાઈ પટેલ જેમણે ટિફિન સેવા આપી એ બધા આદરણીય શ્રી રચિતા સખીજી મહારાજજીના જે ઓનલાઈન ક્લાસીસના માધ્યમથી પ્રેરિત થયા છે। એટલે આ જે સેવા આવ્યું છે એ સેવામાં આદરણીય દીદીજીનું પણ ભૂમિકા છે। તો બહુ બહુ ધન્યવાદ સાહેબ આપનો। આજે આપણે સન્માન કરશું, આ બિરાજો। હવે આદરણીય શ્રી રચિતા સખીજી મહારાજજીને પુષ્પહાર વડે સ્વાગત કરવા માટે आ महोत्सव में सौथी मोटो जे सेवा 1 लाख रूपियानी सेवा प्राप्त थयो छे एवा श्रीमती भानुबेन दिनेशभाई गवा। आओ गया वर्षे पण आप श्री मुख्य यजमान बन्या था, आ वखते पण अपना परिवार तरफथी 1 लाख रूपियानी सेवा महोत्सव में अर्पण कर्या छो। तो आदरणीय दीदीजीनुं स्वागत करशो। हवे बाकीनुं जे सन्मान छे ए हजी सनातनी संतो आववाना छे અને આજે સવિશેષ થોડો મોટો કાર્યક્રમ છે એટલે હું અમારા યુવક મંડળને નિવેદન કરું છું
કે આ બાજુ 3-4 સોફા અને આ બાજુ 2 સોફા રિઝર્વ રાખશો, કારણ કે જે આ નવા ભવનમાં ના હમણાં નહીં ઉઠાડો, આ બ્રહ્મવાણી પૂરું થાય પછી 2 સોફા, કારણ કે આ જે ભવનમાં 51 લાખ રૂપિયાની સેવા આપેલા છે એ યજમાન પરિવાર આવી રહ્યા છે, તો એમણે કહ્યું છે કે 2-4 સોફા અમારા માટે રિઝર્વ રાખજો. બાકી આપણે અહીંયા આગળ વીઆઈપી જેવું કોઈ ટ્રીટમેન્ટ હોતું નથી, પણ જેમણે સેવા કરી હોય એટલે આપણે એમનું નામ લેવું જોઈએ. તો આ બાજુ 4 સોફા અને આ બાજુ 2 સોફા, આ બ્રહ્મવાણી પૂર્ણ થાય અને આ અહીંયા આગળ સ્ટેજમાં સોફા રાખશો ત્યારે તમે સોફા રિઝર્વ રાખજો. હમણાં આપ લોકો બેસો, વાંધો નહીં, કારણ કે એ લોકો 10:30 વાગે આવવાના છે. એટલે હું આદરણીય દીદીજીને નિવેદન કરું છું કે 10:15 10:30 ની વચ્ચે આપ શ્રી આજના કાર્યને પૂર્ણ કરશો. હવે સીધા જ આપ આજના કાર્ય પ્રારંભ કરશો. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पूरे धाम की, परम पूज्य गुरु जी ब्रह्मलीन श्री तातम ज्योति जी महाराज की, परम पूज्य गुरु जी ब्रह्मलीन श्री दीन दयाल महाराज की, परम पूज्य गुरु जी स्वामी श्री लक्ष्मण ज्योति जी महाराज की जय। बोल बोल पंजे वाले की, सर्वे सुंदर साथ की. સર્વપ્રથમ 2 મિનિટ માટે મૌન રહીને વિષ્ણુ મહામંત્રનો જાપ કરીને આપણે મનને એકાગ્ર ચિત્ત કરીશું. કૃષ્ણ કનૈયાલાલ કી જય. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયાલાલ કી જય. આવો સુંદર સાંજે શ્રી શ્યામા મહારાણીજીના પાવન શ્રી ચરણોનું સ્મરણ કરીને આપણે ચરણ વંદના કરીએ અને ત્યારબાદ આ વાણી રસની રસસ્વાદન કરીશું. પ્રથમ લાવો ચરણ કો ધનેન છોડાયો ક્ષીણ, લાખ તલે मेरी जीव के जीवना, मेरी जीव के
સાથ આપજો. એક ધૂનની સાથે વાણી ચર્ચાને શુભારંભ કરીએ. જે વગાડવાનું जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए. जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए. जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए. हो जागो धाम के दुल्हा मेरे सतगुरु बनकर आ गए. ओ धाम के दुल्हा मेरे प्राणनाथ बनकर आ गए. ओ जागो 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 सैया जगाने वाले आ गए. अखंड खजाना सतगुरु लाए. सुंदर साथ को रहे लुटाए. हो जागो जागो लूटो लूटो सैया लुटाने वाले आ गए. लूटो लूटो सैया जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए. ओ धाम के दुल्हा मेरे सतगुरु बनकर आ गए. ओ धाम के धनी मेरे प्राणनाथ बनकर आ गए. अमृत सागर सतगुरु लाए. अपने साथ को रहे पिलाए. ओ सुंदर साथ को रहे पिलाए. ओ पिलो 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 सैया पिलाने वाले आ गए. ओ जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए. धाम के दुल्हा मेरे सतगुरु बनकर आ गए. ओ धाम के धनी मेरे प्राणनाथ बनकर आ गए. जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए. ओ जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए. ओ लूटो लूटो सैया लुटाने वाले आ गए. पीलो पीलो सैया पिलाने वाले आ गए. जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए. कृष्ण कन्हैया लाल की. आओ सुंदर साथ जी, जहाँ कल हमने જ્યાં કાલે આપણે ગઝલ 13મી ચોપાઈ સુધી લઈ ગયા હતા એને દોહરાવી અને ત્યારબાદ આજની ચોપાઈથી આપણે શરૂઆત કરીશું. બધા ચોપાઈને દોહરાવવામાં સાથ આપજો. હવે રહેવાય નહીં ક્ષણગા જાગણી એમ જાણો. અહમેવ જાગ્યો ધામનો
માહે એહ ભરાણો. બોલીએ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. પહેલે જોગ માયા થઈ રાસમાં, તેનો તે અત્યજવાસ, પણ આજે થાશે જાગણી, તેનો કહ્યો ન જાય પ્રકાશ, તેનો કહ્યો ન જાય પ્રકાશ. સર્વપ્રથમ શ્રી બ્રહ્મવાણી કુલજમ સ્વરૂપ સાહેબ, જે આપણા સૌની આત્માને જાગૃત કરી રહ્યા છે, એવા પાર બ્રહ્મના આ વચન, એનો આશીર્વાદ આપણે લઈ અને આ વાણી ચર્ચાની શુભારંભ કરીએ છીએ. તે ક્ષણે બ્રહ્મલીન ગુરુજી શ્રી તારકમ જ્યોતિજી મહારાજજી, બ્રહ્મલીન ગુરુજી શ્રી દીનદયાલજી મહારાજજી, તેમજ વર્તમાન ગાદીપતિ એવા પરમ તેજસ્વી વક્તા સ્વામી શ્રી શ્રી લક્ષ્મણ જ્યોતિજી મહારાજજી, બધા ગુરુજનોના આશીર્વાદ આપણે લઈએ છીએ. તેમજ ઉપસ્થિત ટ્રસ્ટીજનો, પૂજારી મહારાજજી તથા દેશ વિદેશથી પધારેલા, ગામે ગામથી પધારેલા બધા જ સુંદર સાજી માતાઓ, બહેનો, ભાઈઓને રચિતા સખીના કોટી કોટી પ્રેમ પ્રણામ. ઓનલાઈન માધ્યમથી જે આ ચર્ચા કથા રસને શ્રવણ કરીને રસસ્વાદન કરી રહ્યા છે, એવા સર્વ સુંદર સાજને પણ પોતાની કોટી નમન કરું છું. આ ચોપાઈના માધ્યમથી ઇન્દ્રાવતી સખી આપણા મનને, આપણી સુરતાને સીધા જ ક્યાં લઈને ગયા છે? જોગ માયાના બ્રહ્માંડમાં. વાલા સુંદર સાજી, શરદ નિસારે પૂનમ તણી આવ્યો ત્યાં સુરે માસ, સકલ કલાનો ચંદ્રમા એણીએ રજની કીધો રે રાસ. હવે રાસની અંદર જ્યારે આપણે પહોંચ્યા, શરદ પૂર્ણિમાની સુંદર રાત્રિ, અને આ રાત્રિની અંદર પૂર્ણ કલાયુક્ત ચંદ્રમા, એટલી સુંદર ચાંદની દેખાઈ રહી છે. અને એના વચ્ચે જુઓ તો સૌ સુંદર સાજીએ જે સાડીઓ પહેરી છે, જે અલંકૃત થયા છે, શૃંગારને ધારણ કર્યા છે, એના વિષયમાં શ્રી પ્રાણનાજી આપણને રાસવાણીમાં સમજાવે છે. કયું ઓલું પ્રકરણ છે ને સરસ મજાનું? કયું? જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર રે, શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર રે. તત્ક્ષણથી હાથે ઠાલે હો, તત્ક્ષણથી હાથે ઠાલે, મારા સાથે કીધો સિલવાર રે, વાલા સાથે કીધો સિલવાર રે. આ જે પ્રકરણની અંદર જોગ માયાનું વર્ણન કરતા મહામતી શ્રી પ્રાણનાજી એવું કહે છે કે અગર તમે જોગ માયાના અંદર શ્રી શ્યામાજીનો કે પછી 12 સખીઓનો શિંગાર જુઓ છો, તો આ શિંગારમાં જે સાડીઓ એમણે પહેરી છે, જે વિવિધ પ્રકારના હારને ધારણ કર્યા છે, એનું વર્ણન આ જુબાન થકી ન થઈ શકે. વર્ણન તો છોડો, શ્રી પ્રહલાદજી તો ત્યાં સુધી કહે છે, એક નખતણી જો જોત તમે જુઓ, તમે એક નખ માત્રની જોતને જુઓ છો તો કઈને સૂરજ ઢંપાય, કઈ કરોડો સૂર્ય જાણે કે ઉદય થયા, એનો જે પ્રકાશ કેટલો હોય, આ જે પ્રકાશ છે એટલો પ્રકાશ તો એક નખની શોભાની અંદર જોવા મળી રહ્યો છે, સખીઓના અને શ્રી શ્યામાજીના. બહુ ધ્યાન આપીને સાંભળજો પ્યારા સુંદર સાજી, કારણ કે અત્યંત સુંદર રીતે મહામતી પ્રાણનાજી આપણને જાગણી સાથે રાસનું વર્ણન કરીને સમજાવી રહ્યા છે. સમજવું હોય આને
તો સંપૂર્ણ ધ્યાન અહીંયા હોવું જોઈએ. ક્યાં? બ્રહ્મવાણીમાં. અહીંયા ને ત્યાં નહીં. સંપૂર્ણ ધ્યાન સાથે અહીંયા શ્રવણ કરો. તો અહીંયા શ્રી પ્રાણનાજી કહે છે કે જ્યારે એક નખની અંદર કરોડો સૂર્ય ઉદય થયાનો તેજ જોવા મળે છે, તો સંપૂર્ણ જે હાર પહેર્યા છે સખીઓએ એનું વર્ણન કેવી રીતે કરો, જે સાડીઓ પહેરી છે એનું વર્ણન કેવી રીતે કરો. અને એ તો છોડો, આ જે જોગમાયાનો આખું બ્રહ્માંડ બનાવેલું છે, એ આખા બ્રહ્માંડની અંદર કેટલી જ્યોત પ્રસરેલી છે, કેટલું તેજ સમાહિત છે, એનું વર્ણન હું કેવી રીતે કરું? શું આ સંભવ છે એનું વર્ણન કરવું? નથી સંભવ. તો હવે પ્રાણનાજી આ ચોપાઈમાં તો એનાથી પણ એક સ્ટેપ આગળ આપણને લઈ જઈને શું કહે છે? પહેલી જોગમાયાથી રાસમાં તેનો તે અતિ અજવાસ. જોગમાયાનો અજવાસ એ એટલો બધો છે કે જેનું વર્ણન અહીંના શબ્દ કે જુબાન દ્વારા થઈ શકતું નથી. પણ આ જે થાશે જાગણી, તેનો કયો ન જાય પ્રકાશ. બોલીએ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. જોગ માયાની અંદર બ્રહ્માંડના તેજનું વર્ણન નથી થઈ શકતું, પરંતુ શ્રી પ્રાણનાજીએ કહ્યું કે એનાથી વિશેષ જાગણીના બ્રહ્માંડની અંદર જ્યારે આત્મા જાગૃત થઈને એ આત્માનું જે તેજ બહાર આવે છે, જે નિખાર બહાર આવે છે, આ તેજનું વર્ણન તો કદાપી થઈ નથી શકતું. મતલબ કે જોગમાયાના બ્રહ્માંડ કરતા જાગણીના બ્રહ્માંડનું તેજ કેટલું છે? કઈ ગુના વધારે છે. તો અહીંયા આપણને દેખાતું કેમ નથી? એ પણ તો વિચાર કરવાની વાત છે. કારણ કે જોગમાયાના બ્રહ્માંડની અંદર શૃંગાર આદિ દ્વારા સાડીઓ કે નગરત્નોમાંથી જે તેજ પુંજ દેખાઈ રહ્યું હતું એ જાહેરી પ્રકાશ છે. અને અહીંયા જે આત્મા જાગૃત થઈ ગઈ છે એ આત્માની અંદર અંતરનો પ્રકાશ છે, છુપાયેલો પ્રકાશ છે, બાતુની પ્રકાશ છે. અને આ જે બાતુની પ્રકાશ કહેવામાં આવ્યો છે એને કોણ જોઈ શકે? જેની આત્મા જાગૃત થઈ હોય એ સામાન્ય જાગૃત આત્માનો પ્રકાશ જોઈ શકે છે. तो सतगुरु स्वरूप ने महामती प्राणनाथ धाम के दुल्हा मेरे सतगुरु बन के आ गए, मेरे प्राणनाथ बन के आ गए. એ જે આપણા ધામ ધણી છે અને એમના અંતર આત્માનું જે તેજ છે એને કોણ જોઈ શકે? આ રૂહો જોઈ શકે છે, આ સખીઓ જોઈ શકે છે. કારણ કે તમારી અંદર આત્મા જાગૃત થઈ ગયા બાદ આ તેજનો અનુભવ માત્ર તમે જ કરી શકો છો. અને તમારી આત્મા જાગૃત થઈ અને સિંહના ઓલા બચ્ચાની જેમ જે ભૂલી ગયેલો હતો અને એને ખબર પડી કે હું કોણ છું, વાસ્તવિકતા જ્યારે એને ખબર પડી ગઈ ત્યારે સિંહનું બાળક દહાડતું થઈ જાય છે. એના આત્મબળનો પ્રકાશ જાહેર થવા લાગે છે. એવી જ રીતે જેમ હરિદ્વારના કુંભ મેળાની અંદર શ્રી સદગુરુજીનું જ્ઞાન મહામતી પ્રાણનાજી બુદ્ધ નિષ્કલંક અવતારે જાહેર કરી દીધેલું હતું. તો વાલા સુંદર સાજી, હવે આપ સૌ કહો કે જોગમાયાનો પ્રકાશ વધારે કે જાગણીના બ્રહ્માંડની અંદરનો? આત્મા જાગૃત થઈ એનો પ્રકાશ તો જોગમાયાના બ્રહ્માંડ કરતા પણ કઈ ગણો વધારે છે, એવું શ્રી પ્રાણનાજી અહીંયા કહી રહ્યા છે. હવે અદક્ષિણ અળગા સાથ વિના મેં ન રહેવાય. આદિ એક જાગૃત આત્મા પરમધામની ઇન્દ્રાવતી સખી સર્વાગ્રગણ્ય વ્રજમાં રાસમાં પરમધામની લીલામાં કહો કે જાગરણના બ્રહ્માંડની અંદરમાં કહો કે સર્વાગ્રગણ્ય છે. એવા ઇન્દ્રાવતી સખીના માટે જે એમના અંદરનું મમત્વનું ગુણ છે, આપણે ગઈકાલે બાળકોએ જે નાટક ભજવ્યું એમાં પણ આપણે જોયું કે જે ઇન્દ્રાવતી સખી જેવી જાગૃત આત્માના અંદર મમત્વનો ગુણ છે. આપણા બધામાં મમતા છે ને, છે કે નહીં? આપણા બધામાં મમતા છે, પણ આપણે મમતાને કેન્દ્રિત ક્યાં કરીએ છીએ? સંતાનમાં, ઘર પરિવારના સંબંધીઓમાં.
ઇન્દ્રાવતી સખી કહે છે કે મારી અંદર જે મમતાનો ગુણ છે એ તો સૌથી ઊંચો છે મારી અંદર, પરંતુ આ ગુણ હું મારા સુંદર સાતના પ્રત્યે કેન્દ્રિત કરું છું. એવા આપણા ઇન્દ્રાવતી સખી આપણને વાલ કરે છે, લાડ કરે છે, પ્રેમ કરે છે. આપણા અહોભાગ્ય તો જુઓ કે તમે કદાચ ભૂલીને હાથ છોડાવીને ઘરે બેઠા રહેશો ને, પણ ઇન્દ્રાવતી સખી ખેંચીને તમને અહીં જ લઈને આવશે. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. એટલું લાડ કરે છે કે ઇન્દ્રાવતી સખી કહી રહ્યા છે હું ક્ષણમાત્ર માટે પણ મારા સુંદર સાથે અલગ રહી નથી શકતી. કેમ? કારણ કે એ તો મારા સંબંધી છે, એ તો મારા પરમધામના સાથી છે. અને અહીંયા આવીને તેઓ છૂટા પડી જાય, અલગ થવા લાગે, તો મારી ફરજ તો એ જ છે ને કે હું એમને શોધીને લઈ આવું, પકડીને લઈ આવું અને અહીં એમને પરમધામનો અરીસો વાણીના રૂપમાં દેખાડું. માટે ઇન્દ્રાવતી સખીનો પલ પલ આ જ પ્રયાસ છે. અને તેઓ કેટલા લાગણીથી આપણા પ્રત્યે આ વાત કહે છે. સુંદર સાજી, આ લહેર જે માયા તણી સાથ ઉપર મેં ન સહેવાય. માયાની જે આ લહેર પર લહેર ઉઠી રહી છે સંસારની અંદરમાં, ક્યારેક આળસ્યની, તો ક્યારેક ક્રાંતિની, તો ક્યારેક કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, ઈર્ષા, દ્વેષ, છલ, કપટ, જલન આદિ મદ મત્સરની આ લહેરો પર લહેરો ઉઠી રહી છે. એ પણ કેવી છે? સુનામી જેવી. સુનામી આવ્યું હતું ને પહેલા, પર્વત જેટલી મોટી લહેરો ઉઠ્યા કરે છે. પણ ઇન્દ્રાવતી સખી પોતાના સુંદર સાથના ઉપર આ લહેરને આવવા દેવા માંગતા નથી. કોઈ લહેર મારા સાથીઓને ટચ પણ ન કરી શકે, કોન્ટેક્ટ જ ન કરી શકે, એવા માયા ફ્રી કરવા માંગે છે, માયા પ્રૂફ કરવા માંગે છે. બુલેટ પ્રૂફ હોય છે ને, ગોળી છોડો, બુલેટ પ્રૂફ જેકેટ પહેરેલું હોય તો એ ગોળી એને લાગી ન શકે. આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રીજી પહેરે છે ને, તો જેવી રીતના એ બુલેટ પ્રૂફ પહેરી રહ્યા છે, આપણે શું પહેરવાનું છે? માયા પ્રૂફ પહેરવાનું છે. કોણ આપે છે? શ્રી ઇન્દ્રાવતી સખીજુ આપણને માયા પ્રૂફ જેકેટ આપી રહ્યા છે. ભલે આપણે હાથ થર કાપતો હોય એ તો આપવા તૈયાર જ છે, આપણે લેવા માટે થોડાક પાછા પડી રહ્યા છે. માટે સાધજી, ઇન્દ્રાવતી સખીની ઉમદા ભાવના જોવાની વાત છે. આપણા બધા પ્રત્યે એમને કેટલો પ્રેમ છે, નેહ છે કે એક માં જે રીતે બાળકોને મૂકી નથી શકતી, એવી રીતના શ્રી ઇન્દ્રાવતી સુંદર સાતને માયાના જંજાળની વચ્ચે મૂકી નથી શકતા. સાથ ઉપર મેં ન સહેવાય. જો માયાની કોઈ પણ લહેર આવે અને મારા સુંદર સાથને સ્પર્શ કરીને પરેશાન કરવા ચાહે, હેરાન કરવા ચાહે, તો આ મારાથી સહન નહીં થઈ શકે, એવું શ્રી ઇન્દ્રાવતી સખીજુ કહી રહ્યા છે. માટે હે વાલા સુંદર સાજી, જો આપણે ઇન્દ્રાવતી સખીજીના ચરણને પકડી લીધા, જો આપણે ઇન્દ્રાવતી સખીની સાથે થઈ ગયા, તો ઇન્દ્રાવતી સખી માયાને આપણા ઇર્દ ગિર્દ આવવા દેશે નહીં. તો ઇન્દ્રાવતી સખી ક્યાં છે? ક્યાં બેઠા છે? સાક્ષાત સ્વરૂપ શ્રી ઇન્દ્રાવતી તારકમનો અવતાર. વાસના હશે તે વળગશે, એ વચન અને વિચાર જાગણીના આ પ્રકરણની અંદરની જે કચોપાઈ છે, જેમાં શ્રી ઇન્દ્રાવતીજી કહે છે કે આ તારતમનો તમને અગર કોઈ સાક્ષાત સ્વરૂપ જોવું હોય તો કોણ છે? ઇન્દ્રાવતી છે. ઇન્દ્રાવતી અને વાણી અલગ નથી. આ વાણીની અંદર ઇન્દ્રાવતી પોતે જ બધું કહી રહ્યા છે, રાજ્યનો જોશ લઈને શ્યામાજીની મીઠી રસના દ્વારા કહી રહ્યા છે. તો વાણીમાં ઇન્દ્રાવતી છે, ઇન્દ્રાવતીમાં વાણી છે, બંને અલગ નથી. શ્રી ઇન્દ્રાવતીને કોણ વળગશે? તો કહી રહ્યા છે વાસના હશે તે વળગશે. જે મારી પરમધામની વાસનાઓને સખીઓ છે,
એ તો મારા વચનોને વળગીને રહેશે. એના માટે મારા તારતમના વચન એનું સર્વસ્વ છે. એ વચનને કદાપી મૂકશે નહીં, કદાપી છોડશે નહીં. તો એવી નિષ્ઠા સુંદર સાંજે આપણે રાખવાની છે કે ઇન્દ્રાવતી સખી જો વાણીની અંદર જે કંઈ પણ આપણને શીખ આપે છે, સમજાવે છે, એને પૂરી રીતે ગળે ઉતારવું, આત્મસાત કરવું. વચ્ચે થોડાક સમય પહેલા આ ઉદાહરણ આપણે સાંભળેલું હતું. હું એકવાર દોહરાવું છું. ગુરુ અને શિષ્ય એ બંને ભેગા થયા તો કોઈક વાત ઉપર શિષ્યનો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો. ત્યારે ગુરુએ એને દૃષ્ટાંત દેવાની માટે કહ્યું કે જય અને શરાબ મદિરા લઈને આવો. અને જ્યારે તે મદિરા લઈને આવ્યો, હવે ગુરુ એને કહે છે કે તું પી. હવે પીવા ગયો, જેમ જ મોઢામાં લીધું, ગુરુ કહે છે થૂકી દે, ગળવાનું નથી. તો એને તરત જ બહાર કાઢી દીધું. તો ગુરુજીએ પૂછ્યું, નશો ચડ્યો? નશો ચડ્યો? ફરી વાર કરાવ્યું, ત્રીજી, ચોથી, પાંચમી વાર કરાવ્યું અને પૂછે છે શું તને મદિરાનો નશો ચડ્યો? તે મોઢામાં તો લીધું. નશો ક્યારે ચડે? ગળી જોવું પડે. એવી રીતે આ બ્રહ્મવાણી કાન સુધી તો આપણા પહોંચી ગઈ. કાન સુધી તો પહોંચી ગઈ, પણ ક્યાં જવાનું બાકી છે? ગળવાનું બાકી છે, અંદર ઉતારવાનું બાકી રહે છે. માટે આ વાણીની અંદર જે આત્મબલ છે, જે નૂરબલ છે, આ નૂરબલ હજી આપણા ઉપર દેખાતું કેમ નથી? કારણ કે ગળવાનું બાકી છે. જો ગળી જાઓ તો આ વાણી અંદર જઈને એવી હલચલ મચાવશે. ધણીનું જોશ અને શ્યામાજીની જે મીઠી મીઠી જુબાન છે એ તમારા દ્વારા પ્રગટ થવા લાગશે. પરંતુ કમી એ જ વાતની આવે છે ને, ગળ્યું જ નથી. તો સાથજી ઇન્દ્રાવતી આત્મા આગળ કહે છે, સાથજી આ ભોગના સુખ આપીશ તમને અપાર. હે મારા પ્યારા સુંદર સાથજી, આ તો દુઃખદાયી ભોમ છે. પણ ઇન્દ્રાવતી સખી આવા દુઃખદાયી ભોમમાં, સંસારની અંદરમાં તમને સુખ આપવાની વાત કરી રહ્યા છે. એ પણ કેવા અપાર, ઇન્ફાઇનાઇટ, જેનો કોઈ પારવાર જ નથી. પણ કેવી રીતે આપી શકાય આવી દુઃખદાયી ભોમમાં? હેતે તે હસશો, હરખમાં તમે નાચશો નિર્ધાર. હેતે એટલે પ્રેમથી તમે હસતા જ રહી જશો અને તમે નાચશો આનંદમાં. એવું મન થાય છે આપણને હસવાનું, નાચવાનું. આ ક્યારે થાય? જ્યારે ધણીની બ્રહ્મલીલાને સાંભળીએ અને જ્યારે એક એક પ્રસંગ આપણા હૃદયને સ્પર્શ કરતું જાય, ત્યારે હૃદયની અંદરની મલિનતા હોય, કાળું હોય, વિકાર હોય, એ છૂટી જાય, ગળી જાય અને હૃદયની અંદર આનંદ ભરાઈ જાય, પ્રેમ ભરાઈ જાય, હેત આવી જાય, નેહ આવી જાય. અને આ હૃદય કહે છે કે મારે તો હસવું છે, અરે મારે તો નાચવું છે. કારણ કે આવી દુઃખદાયી ભોમની વચ્ચે મારી લોટરી લાગી ગઈ. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. જ્યાં દુનિયા આ ધક્કા ખાઈ રહી છે એકથી બીજી જગ્યામાં, ખાવા માટે ફાંફા મારે છે, ધન કમાવા માટે લોભ લાલચની અંદર હંમેશા ડૂબેલા રહે છે. એવા સંસારની અંદરમાં મારી પાસે મારા ધામ ધણીનો અખંડ ખજાનો છે. તો આજ જે સમજી ગયા એ તો આનંદની અંદર ઉમળીને નાચવા લાગશે. જેવી રીતના બધા ગરીબ હોય અને એકને લોટરી લાગી ગઈ, બધા ગરીબ છે, એકને લોટરી લાગી ગઈ, તો જેને લોટરી લાગી એ તો એવો નાચશે આનંદમાં. એવી રીતે આપણે દુઃખદાયી ભોગના વચ્ચે બધા જ છીએ. પરંતુ અહીંયા શ્રી પ્રાણનાજીની વાણી દ્વારા સદગુરુજીની આ નસીબ
નરસિંહતો દ્વારા એવી લોટરી લાગી ગઈ છે ને કે આપણને નાચવાનું મન થાય છે, આનંદ કરવાનું મન થાય છે. આગળ એટલું સુંદર સંબોધન કર્યું છે ઇન્દ્રાવતી સખીજીએ, મારા પ્રાણના પ્રિયતમ છો. પ્રાણ તો દરેકને વાલું હોય જ. એકવાર એવું થયું, એક વાંદરી અને એનું નાનું બચ્ચું, પૂર આવી રહ્યું હતું, એમાં તણાવા લાગ્યા. તો વાંદરીએ એના બચ્ચાને પેલા તેડી લીધું, હજી પાણી વહ્યું, હજી ઉપર કર્યું, હજી ઉપર કર્યું. છેલ્લે પૂર એટલું વધવા લાગ્યું કે પોતાના માથા ઉપર બેસાડી દીધું, કારણ કે પોતાના પ્રાણ કરતા વાલું એ બાળક હતું. ઇન્દ્રાવતીજી કહે છે કે મને પોતાના પ્રાણ કરતા તમે વાલા છો મારા પ્યારા સુંદર સાજી, મારા પ્રાણના પ્રિયતમ તમે છો. કેમ? ઇન્દ્રાવતી સખીજીનું વિવેચન તો જુઓ. અંગનાની આતમ ટોળી, મારા અંગના કોણ? શ્રી શ્યામાજી મહારાણીજી. મારા અંગના ધનીજીના આત્મનું છે, આતમ દુલ્હન છે, બરાબર? શ્રી રાજ્ય મહારાજની આતમ દુલ્હન શ્યામાજી ને શ્યામાજીના અંગ તમે બધા સુંદર સાચો. તો આપ કોણ થયા? આત્માની ટોળી થયા છો. શ્યામાજીની ટોળી છો, આત્માની ટોળી છો. અને એ સંબંધ એટલો મીઠો સંબંધ છે કે દુનિયાના કોઈ સંબંધ એના તોલે આવી નથી શકતા. તો ઇન્દ્રાવતીજી આપણને બધાને કહે છે કે મારા શ્યામાજીના અંગ હો સુંદર સાથ, તમે મારા આત્માની ટોળી છો. કલ્પે મને રામત જોતા, ના પોતે દુખડા ઘોડી. મને એટલું દુઃખ થાય છે ને કે આવી સરસ મારી આત્માની ટોળી, મારા બહેનો, મારા પ્યારા સુંદર સાથ એ આ દુઃખરૂપી સંસારની અંદરમાં આવ્યા અને એમના મન કલપવા લાગ્યા, કંપમાન થવા લાગ્યા. વિચાર તો કરો, જ્યારે ઘરમાં કોઈ મુસીબત આવી જાય, આર્થિક સમસ્યા આવી જાય, શારીરિક કોઈ સમસ્યા આવી જાય તો આપણા મન ધ્રુજવા લાગે છે. હવે શું થશે? હવે કેવી રીતે આગળનો સમય કાઢીશું? તે સમયમાં જો તમે ઇન્દ્રાવતી સખીને યાદ કરો તો શું થશે? શું થશે સુંદર સાજી? સદા મહમતી દાહીને સનમુખ સુંદર સાથ, નામ લેત શ્રી છત્રસાલ કા, સિદ્ધ હોત સબ કાજ, પૂર્ણ હોત સબ કાજ. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. ઇન્દ્રાવતી સખીને તમે યાદ કરો એવા દુઃખના સમયમાં, તમારું મન દુઃખથી ધ્રુજી રહ્યું હોય, કાપી રહ્યા છો, તે સમયમાં ઇન્દ્રાવતી સખી પોતાનું અંગ આડું આપી દેશે. એટલું યાદ રાખજો, શ્રી છત્રસાલજી મહારાજ કેન નદીને પાર કરવાના હતા અને ખબર પડી કે મારા ધામ ધણીના અમુક જ અંતિમ ક્ષણો બાકી છે. કેન નદીમાં ઉફાન આવ્યું હતું, નાવિકે પણ પાર લગાવવાની, પાર જવાની વાત મૂકી દીધેલી હતી. ત્યારે શ્રી છત્રસાલજી મહારાજ પોતાના ઘોડા વલ્લભભાઈ ઉપરમાં બેઠેલા હતા અને માત્ર એક જ વાત એમણે વિચારી, મને મારા પ્રાણની ચિંતા નથી, મને મારા પ્રાણ પતિની ચિંતા છે અને એમના પાસે મારે જવું છે. ત્યારે વલ્લભભાઈ ઘોડાને લીધો અને પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય, આ જય ઘોષની સાથે જ્યારે શ્રી છત્રસાલજી મહારાજ કેન નદી ઉફમતી હતી એમાં કૂદી પડ્યા. ત્યારે કોઈ સંભાવના નહોતી, કોઈ સંજોગો નહોતા કે વલ્લભભાઈ ઘોડા એમાંથી પાર થઈ શકતા હતા. એટલું ભયંકર પૂર હતું નદીની અંદરમાં, પરંતુ પાર થઈ ગયા. અને ત્યાં જઈને જ્યારે પ્રાણનાજી પાસે પહોંચ્યા, ચરણોમાં નમન કરે છે. ધની ત્યારે કશું જ બોલતા નથી. ત્યારે શ્રી છત્રસાલજી પોતાની ખડગ તલવારને કાઢી અને તલવાર કાઢીને કહે છે, હે ધની, તમે જો મારી સાથે ન બોલતા હોય તો આ જીવનમાં મારે શું કરવું? હું પણ જીવન ત્યાગી દઉં છું. જ્યારે એમણે આ વાત કરી તરત જ શ્રી પ્રાણનાજીનો હાથ જાગી લીધો. હે છત્રસાલ, શું અનર્થ કરવા તમે જઈ રહ્યા છો?
ત્યારે છત્રસાલજી મહારાજ કહે છે, હે ધામના ધણી, તમારા માટે ઉફણતી નદીમાં કૂદીને હું અહીંયા સુધી આવ્યો છું. ભલે ભાઈ ઉપર આવ્યો, જ્યારે કે નાવિક પણ આવવા તૈયાર હતો નહીં. તો શ્રી પ્રાણનાથજી કહે છે, છત્રસાલ, આ મારી પીઠ ઉપર તું નિશાન જોઈ લે. આ નિશાન ક્યાંથી આવ્યા હતા? કારણ કે જ્યારે છત્રસાલજી મહારાજીએ એમનું નામ પોકાર્યું તે સમયે શ્રી ઇન્દ્રાવતી સખીએ પોતાનું અંગ દીધું, પોતાની પીઠ આપી અને ભલ્લેભાઈ ઘોડો એમના પીઠ ઉપરથી થઈ અને નદીને પાર કરે છે. આ રીતે જે ધામ ધણીનું નામ તમે પોકારો એ તમારી રક્ષા કરે છે સુંદર સાજી. પરંતુ ક્યારે? સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા સાથે આપણે એમનું નામ લેવાનું. ત્યારે એ હંમેશા આપણને અંગ આડું આપે છે. યાદ કરો, વ્રજભૂમિની અંદર જ્યારે ગોવર્ધન પહાડને ઉઠાવી લીધેલું હતું નાના એવા 7 વર્ષીય બાળકે, 7 વર્ષના શ્રી કૃષ્ણ અને ટચની આંગળીના ઉપરમાં આખું ગોવર્ધન પહાડ 7 કોસનું ઉંચકી લીધેલું હતું. એ પણ 7 દિવસ 7 રાત નિરંતર વર્ષાની અંદરમાં. કેમ? કારણ કે ધની હંમેશા પોતાનું અંગ આપણા માટે આડે આપે છે ને ચોક્કસ આપે છે. શ્રદ્ધાથી એમને યાદ કરો, દિલથી યાદ કરો, નમ્રતાપૂર્વક યાદ કરો અને ધણી હંમેશા આપણી સાથે ને સાથે છે. નાખું તે દુખડા ઘોડી. હે સાતજી, માયા સતાવવા માટે આવે ને તો શું બોલવાનું? સદા મહામતી દાહીને, જ્યારે ધની ધનવટ કરે ત્યારે બલવેરીના હરે, વળી ગયા કામ સરાડે ચડે, મન ચિતવ્યા કારજ સરે. કારણ કે ધામ ધનીની વાણીમાં, ધામ ધણીના એકો એક શબ્દની અંદર એટલી તાકાત છે, એટલી ક્ષમતા છે કે આ માયા તેની આગળ કશું જ નથી. પણ આપણા અંતરાત્માની અંદર જ્યાં સુધી એમનું નામ આપણે લેતા નથી ત્યાં સુધી એ નામ પ્રગટ કરતા નથી, કામ આવતું નથી. માટે માયા તમને છલી રહી છે, પલ પલમાં છલી રહી છે. હે સુંદર સાંજી, આવી દુઃખદાયી માયાથી બચવાનો એક જ ઉપાય છે. શું? ધણીનું નામ, પ્રિયતમનું નામ. એ નામ જ આપણને બચાવે છે. કર્મણા મુકડા મનના, તે તમારા હું નવ સહું. સાતજી, આપણે બધા જે પરમધામની સખીઓ રાજ્યના ચરણો તળે બેઠી છે એ બધાની જે પરાત્માઓ છે ને, એ પરાત્માના મોઢા કોણ જોઈએ છે ને? રાજ્ય મહારાજ જોઈ રહ્યા છે. માનો કે અહીંયા પરમ પૂજ્ય ગુરુજી વિરાજમાન હોય અને આપ બધા અહીંયા છો તો બધાના મોઢા જોવામાં આવશે અને બધાના મોઢાની ઉપર જે કંઈ હાવભાવ હશે, કોઈના મોઢા ઉપર દુઃખનો, સુખનો, આનંદનો એ હાવભાવ એમને જોવામાં આવશે. આ ખેલ જ્યારે સખીઓ જોઈ રહી છે, તેમના મોઢા કેવા થઈ ગયા છે? ફૂલ કરમાઈને કેવું થઈ જાય, મુરઝાઈને કેવું થઈ જાય, એવી રીતના સુંદર સાતના મોઢા કરમાઈ ગયા છે દુઃખના કારણે. ધની જ્યારે એવા મોઢા જોવે છે કરમાયેલા, મુરઝાયેલા, તો ધની શું કહે છે? મારા સુંદર સાતના આવા કરમાયેલા મોઢા હું જોઈ ન શકું, મારાથી જોવાય જ નહીં. આ તો મારા સુંદર સાતજીએ રામત માંગી તો મેં દેખાડી, પરંતુ એમના કરમાયેલા મોઢાને હું જોઈ નથી શકતો. એ દુઃખ સુખનો સ્વાદ દેશે, તો હે દુઃખ હું નવ દઉં. હે સાતજી, આ જે દુઃખ તમને અહીંયા આગળ આવી રહ્યા છે, આ પરીક્ષા પર પરીક્ષા જે આપણી માયા લેતી જઈ રહી છે, એ જે પરીક્ષા છે એ અંતિમમાં જઈને તમારા માટે સુખપ્રદ બની જશે, સુખદાયી બની જશે. કારણ કે જેણે અહીંયાથી આ પરીક્ષાને ઉત્તીર્ણ કરી લીધી, પાસ કરી લીધી, એને જે સર્ટિફિકેટ મળી ગયું છે ધામધની દ્વારા,
તો એ સર્ટિફિકેટ દ્વારા એ રાજી મહારાજના સમીપ થઈ જશે, નિકટ થઈ જશે, નહીં કે દૂર થશે. માટે લાલા સુંદર સાંજી ઇન્દ્રાવતી સખી જાણે છે કે અહીંના જે દુઃખ છે ને એ તમને અંતિમમાં સુખ બનીને મળવાના છે. હવે એક વિચાર કરો કે તમારું બાળક 10મી કે 12મી પરીક્ષા આપતું હોય, આંખમાં લોહી આવી જાય એટલું વાંચન કરવું પડતું હોય સવારથી રાત, અને એવા સમયની અંદર તમને કેટલી દયા આવે કે મારું બાળક કેટલું ઘસાય છે, કેટલું ભણે છે. પણ આજે જેણે મહેનત કરી છે, જે ડિગ્રી એને મળવાની છે, એ એનું ભવિષ્ય સુધારે છે, એ જોઈને તમે શાંત બેઠા છો, એની મદદ કરો છો. હા બેટા, તું તારું કર્યા કર, હું મારું કાર્ય કર્યા કરીશ. કારણ કે તમને એ વાત ખબર છે, જો આજે એ શ્રમ નહીં કરે, ભણશે નહીં, તેનું કોઈ ભવિષ્ય નથી. ઇન્દ્રાવતી સખી જાણે છે કે જો અત્યારે મારા સુંદર સાત માયાના દુઃખરૂપી ખેલને નહીં જોઈએ તો ભવિષ્યની અંદર જે સુખની અનુભૂતિ અમને કરવાની છે, ધામના સુખ લેવાના છે, એ એમને નહીં મળે. તમે તડકામાં હોય અને તમે વૃક્ષના છાયામાં આવીને ઊભા રહી જાઓ ત્યારે ખબર પડે કે ભાઈ તડકો કોને કહેવાય અને છાયા કોને કહેવાય. પરંતુ તમે છાયામાં જ હંમેશા રહો તો પછી તમને છાયાની કોઈ અનુભૂતિ ન થાય, લજ્જત ન આવે. તો આ દુઃખ સુખની લજ્જત અપાવે છે, સુખનો સ્વાદ અપાવે છે. એટલા માટે શ્રી ઇન્દ્રાવતી સખી જો આપણને ભલે આ દુઃખ આવે છે તો ખમવાની શક્તિ આપે છે, પણ તમને આ દુઃખ જે સુખમાં પહોંચાડશે એ વિવેચન ઇન્દ્રાવતી સખીજી કરી રહ્યા છે. સત સુખમાં સુખ દેસ્યા ભોમના દુઃખ જેહ. આ દુઃખ અહીંયા દુઃખ છે, શારીરિક પીડા, માનસિક દુઃખ, આ બધું ભૌતિક દુઃખ આ અહીંયા તમને અનુભવ થઈ રહ્યું છે. જ્યારે પરમધામમાં જાગશો ત્યારે રાજી મહારાજની આગળ તમે ત્યારે શિર ઊંચું થશે. કારણ કે આવી દુઃખદાયી ભૂમિના વચ્ચે પણ તમે શું કરી રહ્યા છો? ભક્તિ કરી રહ્યા છો, રાજીનું નામસ્મરણ કરી રહ્યા છો. મેં તે દિવસે કહ્યું હતું બહેનોને કે તમે 3 સાધન બદલીને અહીં સુધી પહોંચો છો. તમે ઘરમાં રહો તો એને સરસ મજાની એસીની હવામાં આરામથી ન રહી શકો? ખાઓ પીઓ સુઈ જાઓ, કેમ આટલું કષ્ટ કરીને આવો છો? કષ્ટ કરીને આવવાનું પણ કારણ બન્યું છે. કારણ કે જો તમે ઘરમાં રહો, કદાચ લાઈવમાં તમે જોઈ પણ લેતા હોય, પણ આ લાઈવમાં અહીંયા જે ફેસ ટુ ફેસ જે પ્રત્યક્ષ લાઈવ થઈ રહ્યું છે, આ લાઈવમાં અને ઓલું જે ઘરે બેસીને જે લાઈવ જોશો એમાં પણ જમીન આસમાનનો અંતર છે. આ વાઇબ્રેશન જે અહીંથી આપણને મળે છે, ગુરુજનોની આ વાણીની વક્તા દ્વારા એ વાઇબ્રેશન તમને ત્યાં એક અંશ માત્ર મળી શકે છે, પરંતુ પૂરી રીતે મળી નથી શકતી. એટલા માટે ભલે ને 306 સાધન બદલાવા પડે તોય અમારા બહેનો ભાઈઓ અહીંયા આવે છે. તો આ જે આપણે કષ્ટ લીધું એ તમને ક્યાં ફાયદો આપશે? આ તો અખંડ ફાયદો દેશે. પછી તમે કહેશો ધન છે કે મેં આટલું કષ્ટ ખમ્યું તો જો ધામમાં પહોંચી શકી, ધામ દરવાજે આવી. અગર હું ઘરે એસીને આવા મસ્ત ખાઈને કમ્ફર્ટ લેવલમાં રહી હોત તો પછી આ બધું મને ધામનું સુખ કોણ આપત, ક્યાંથી મળતે? એટલા માટે અહીંયા દુઃખ લેવું એ પણ યોગ્ય છે ને અનિવાર્ય છે. તમે હસશો હરકમાં રસ દેશે દુખડા એહ. હે મારા વાલા સુંદર સાજી, તમે એવી રીતે હસશો, એવી રીતે હરખાશો, અહીંના દુખડા તમને ત્યાં એટલો રાજીપો આપશે. તમને તમારું શિર ઊંચું થઈ જશે. રાજીની આગળ તમે આંખથી આંખ મળાવીને કહી શકશો, નજરથી નજર નાખીને તમે કહી શકશો કે હે પ્રિયતમ ધણી, હે ધામના ધણી, તમારા માટે આ ભક્તિ કરવાના માટે હું ક્યાંથી ક્યાં જતી હતી અને કેટલુંય ઘરનું કામ પૂરું કરીને જતી હતી. હું કેટલુંય બિઝનેસ સંભાળી, વ્યવહાર બધું કરી
અને મંદિરની સેવામાં જતો હતો. ભાઈઓ એની રીતે કહેશે, બહેનો એમની રીતે કહેશે, પણ આ કહેવાનું તમને અવસર ક્યારે મળશે? કે જ્યારે તમે અહીંયા આગળ કષ્ટ લીધું હોય ત્યારે જ તમને આ અવસર પણ પ્રાપ્ત થશે. અમે ઉપાય આનંદ માટે રામત તો તમે માંગી. સુંદર સાંજી, પરમધામની અંદર રામત માંગી કોણે? માંગી કોણે? અચ્છા, કોણે કોણે માંગી? બાકી એબસેન્ટ હતા? બધાએ આંગળી ઊંચી કરવી જોઈએ ને? આપણે તો માંગી, આપણે જ માંગીએ છે. પણ શા માટે માંગી? કે આનંદ મળશે એના માટે માંગી. તમે રોજ લાલ ચબૂતરામાં જઈને પશુ-પક્ષીઓનો ખેલ જ્યારે જોતા હોય અને તે સમયમાં જાનવરો જે મસ્ત નિરત દેખાડે, નાચ નાચે, બધું જ કરે, તો કેટલો આનંદ આવે છે. એ આનંદ અહીંયા મળશે. એટલા માટે આપણે આ રામત માંગી હતી. રામતના સુખ દઉં સાચા, ચાલશું આહી જાગી. હે મારા પ્યારા સુંદર સાજી, ઇન્દ્રાવતી સખી સંકલ્પ લઈને પ્રણ કરતા કહે છે કે આ રામતના સુખ, સાચા સુખ તમને આપું. કમ્ફર્ટના સુખ નહીં, કમ્ફર્ટના સુખ નહીં આપું, તમને હું સાચા સુખ આપું. સાચા સુખ એટલે કે જાગણીના તમને સુખ આપું. અહીંયા ને અહીંયા ક્ષણિક માયા, ક્ષણિક ધન, ક્ષણિક પરિવારની સાથે પણ એક લેવલનું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. પણ એ સુખ કરતા વધુ સુખ ત્યારે પ્રાપ્ત થાય છે કે જ્યારે અખંડ સુખ, શાશ્વત સુખનો અનુભવ અહીંયાની જૂઠી જમીનની અંદર જ આપણને થઈ જાય. અહીંયાથી બેઠા બેઠા ધામ ધણીનું દીદાર જ્યારે થાય, સાક્ષાત્કાર આ વાણી જ્યારે આપણને કરાવે, ત્યારે સાચા સુખનો અનુભવ અહીં બેઠા બેઠા થઈ જાય છે. માટે મારા સુંદર સાંજી, મને જે સમય આપ્યો હતો હું એ સમય સીમાની અંદર આ ચોપાઈને દોહરાવું છું અને ત્યાર પછી આગળ જે કાર્યક્રમ છે એનો પણ આપણે લાભ લેવાનો છે. ધામધણીની અસીમ કૃપા દ્વારા આ વાણી આપણને રસસ્વાદન કરવા મળી. હજુ પણ આપણે આ વાણીની અંદર ડૂબકી મારતા રહીએ, આનંદ લેતા રહીએ, એવી રાજી મહારાજના શ્રી ચરણોમાં આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આવો આપણે ચોપાઈ દોહરાવી લઈએ અને આ મઝલને અહીં વિરામ આપીએ. અમે ઉપાય આનંદ માટે રામત તો તમે માંગી. રામતના સુખ દઉં સાંચા, ચાલશું આહી જાગી. ચાલશું આહી જાગી. અહીંથી જ્યારે જશું ને બધાએ જાગીને જવાનું છે. કોઈને સૂતા સૂતા ટીંગાડોળી કરીને લઈને નથી જવાના. એટલા માટે જાગો જાગો સૈયા. આજે પહેલા જ આપણે ધૂન બોલાવી અને આનંદ લીધો હતો. આવો સુરસાજી, જયકાર શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી, શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી, સદગુરુ મહારાજ કી, બોલ બોલ पंजे वाले की, समस्त सुंदर साथ की. ધર્મ પ્રાણ પ્રિય સુંદર સાજી ખૂબ જ સરસ જાગણીના પ્રકરણનો જે ચોપાઈનો અર્થઘટન કરીને એના ભાવ આપણને સમજાવ્યા આદરણીય શ્રી રચિતા સખીજી મહારાજજીએ. હવે હું મહિલા મંડળ નિવેદન કરું છું, આ બ્રહ્મવાણીને આપ શ્રી મંદિરની અંદર લઈ જઈને સ્થાપન કરશો. તે દરમિયાન અહીંયા થોડો સોફાનો મેનેજ થાય ત્યાં સુધી આપ એક ભજન પ્રસ્તુત ભજન ગાશો. 2-3 મહિલા મંડળ આ બ્રહ્મવાણીને
મંદિરની અંદર સેવા કક્ષમાં સ્થાપન કરશો અને બાકીના મહિલા મંડળ જે છે અહીંયા બેસીને સરસ એક ભજન આપણે શ્રવણ કરશું. ધન્યવાદ. સુંદર